جبکہ کسی انسان کی فطرت میں اگر زندگی ہو تو صرف ایک واقعہ کافی ہوتا ہے۔ 28 سال کی زندگی نہیں کہ سنا کے تھک جاؤ، ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک جملہ بس، اور اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، ایک حکمراں گزرا ہے، حکمراں جس کا نام تھا حمید الدین ابو الحاکم، قریشی، کیچ اور مکران کی دھرتی سرزمین پر حکومت کیا کرتا تھا یہ، اور 21 سال تک اس پہ حکومت چلائی۔ کتنے سال تک؟ 21 سال تک۔ غور سے سنیے، 21 سال تک اس پہ حکومت چلائی۔ جس شہر میں یہ رہتا تھا اسی شہر کے اندر ایک گارڈن تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا، خادمہ، یہ اس کی نوکرانی، اس کی خادمہ تھی، جو باغ میں پانی دیا کرتی تھی، اور حمید الدین ابو الحاکم قریشی کے لیے اسی باغ میں اس کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا کرتی تھی کہ ہم حمید الدین آئیں گے اور یہاں آرام کریں گے۔ وہ لونڈی تھی، لونڈی خادمہ۔ بچوں جلدی سے نکلو، کر جانا ہے، پھر سامنے سے ڈسٹرب مت کریے۔ سنیے گا، بڑا دلچسپ باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ گارڈن کے اندر، باغ کے اندر وہ پانی دیا کرتی تھی اور اس کا بستر لگا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس لونڈی نے پانی دیا باغ میں، اور اس کو احساس ہوا کہ اب میرے مالک کا، میرے آقا کا، حاکم کا، حکومت جو چلاتا حمید الدین ابو الحاکم کا وقت ہونے والا ہے، وہ یہاں آئے گا، آرام کرے گا، تو اس کے بستر کو بچھا دے۔ اس نے بستر کو بچھا دیا، اور جیسی بستر بچھایا، پھولوں سے سجا ہوا وہ بستر جیسی اس نے لگایا، تو ایک دن سوچنے لگی تھوڑی دیر کے لیے کہ ذرا لیٹ کر دیکھوں، اس بستر پر تھوڑا سا آرام کر کے دیکھوں کہ یہ بستر پر لیٹنے میں کیسا لگتا ہے۔ اس لونڈی نے بستر لگایا، اور بستر لگانے کے بعد اس بستر پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگتی ہے۔ دیکھیں بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے جیسی اس پر لیٹنا چاہا، آرام کیا، اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جیسی اس لڑکی کو نیند آتی ہے، جیسی اس لڑکی کو نیند آتی ہے، وہ گہری نیند میں سو جاتی ہے۔ جیسی وہ سوتی ہے، حمید الدین ابو الحاکم قریشی وہاں چلا آتا ہے۔ اس نے اپنی لونڈی کو اپنے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا تو ایک کوڑا نکالا، اور اس نے وہ کوڑا اس لونڈی کو بڑی تیز مارا۔ لونڈی کے جسم پر کوڑا لگا، وہ اٹھ جاتی ہے، سڑپ جاتی ہے، اس کا کپڑا پھٹ جاتا ہے، اور اس کی کھال پھٹ جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، بلڈ رسنے لگتا ہے۔ لیکن اس نے اپنا کپڑا سنبھالا اور کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، آقا غلطی ہو گئی ہے، آقا مجھے اس بستر پر نہیں سونا چاہیے، میں سو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو بس دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بستر پر لیٹتے ہوئے دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ ہم نے کبھی اتنی آرام کی نیند کبھی نہیں دیکھی، ایسے بستر پر ہم کبھی نہیں لیٹے، ہم تھوڑی دیر کے لیے بس لیٹ کر ایک آئیڈیا لینا چاہتے تھے کہ دیکھیں کیسا لگتا ہے، میں کبھی نہیں لیٹی تھی، اس لیے نیند آ گئی اور سو گئی۔ اب غلطی نہیں ہوگی ایسی۔ حمید الدین ابو الحاکم نے اس کی غلطی کے بعد بھی اور معافی کے بعد بھی اس کو معاف نہ کیا، اور اپنا کوڑا اٹھایا اور 9 کوڑے اور مارے۔ ایک کوڑا تو مار ہی چکا تھا، 9 کوڑے اور اس کے جسم پر مارے۔ جب 9 کوڑے اور اس کے جسم پر مار دیے، لیکن وہ لڑکی اب ہر کوڑے پر مسکرا رہی ہے۔ پہلا کوڑے سے خون نکل گیا، لیکن دوسرا کوڑا پڑا تو مسکرائی، تیسرا پڑا تو مسکرائی، چوتھا پڑا تب بھی ہنستی ہے، 5واں پڑا تب بھی ہنستی ہے، 6واں کوڑا پڑتا ہے، اس کا کپڑے پھٹ جاتے ہیں، خون گرنے لگتا ہے، لیکن مسکرا رہی ہے۔ 7واں کوڑا پڑتا ہے لیکن مسکرا رہی ہے۔ اس کے جسم پر اب 10 کوڑے پڑ چکے ہیں، لیکن مسکرانے میں کمی نہیں آتی ہے۔ حمید الدین ابو الحاکم جو حاکم وقت ہے، حکمراں ہے، بادشاہ ہے اس علاقے کا، کی جو مکران کا، اس نے کوڑا زمین ہاتھ نیچے کیا اور کہا، لونڈی
हर कोड़े पे हंस रही है। एक कोड़ा मारता हूं तो तू रोती है, आज 10 कोड़े तेरे जिस्म पर पड़ गए और तू मुस्कुरा रही है। मुस्कुराने की वजह क्या है? क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, मेरे आका मेरे मालिक, तकलीफ तो बहुत हो रही है लेकिन हिम्मत करके मुस्कुरा रही हूँ। कहा बादशाह मेरे सामने हिम्मत करके मुस्कुराती है, मुस्कुराने की वजह क्या है? उसने कहा मुस्कुराने की वजह बड़ी अजीब व गरीब है, तू नहीं सुन पाएगा। कहा बता मुस्कुराने की वजह क्या है? इतनी तकलीफ कि खून तेरी बॉडी से गिर रहा और तू मुस्कुरा रही है। उसने जवाब दिया, अरे हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, मेरे आका मेरे मालिक, मुस्कुराने की वजह यह है कि मैं कुछ सोच सोच कर मुस्कुरा रही हूँ, कुछ सोच कर मैं मुस्कुराती हूँ। कहा क्या सोच रही है? कहा सोच रही हूँ ऐसे आरामदेह बिस्तर पर मैं कभी नहीं सोई, थोड़ी देर के लिए मैं इस बिस्तर पर सो गई, थोड़ी देर के लिए मैं इस बिस्तर पर लेटी के नींद आ गई और जैसी मुझे नींद आई तू आ गया। मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट का वक्त रहा होगा, इतनी देर के लिए सोई कि तू आ गया और तूने कोड़ा मारा, मुझे जगा दिया और उसके बाद में 10 कोड़े 9 कोड़े और मेरे जिस्म पर मार दिए। आए मेरे मालिक, आए मेरे आका, मैं ये सोच कर मुस्कुरा रही हूँ थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर लेट जाने की और सो जाने की सजा तेरी अदालत में ये है कि हमें कोड़े पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आराम से क्या सोई कि तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि तूने मुझे 10 कोड़े मार दिए, मेरे जिस्म को छल्ली छल्ली कर दिया। मैं ये सोच रही हूँ कि जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी आराम से गुजरी हो, जो ऐशो आराम से अब तक पूरी जिंदगी गुजारा हो और जिसने कभी तकलीफ को न देखा हो, तो उस अल्लाह की उस रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? 10 मिनट के लिए तेरे बिस्तर पर मैं सोई तो तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि मुझे 10 कोड़े पड़ गए और मेरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया। जिसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजरी हो, रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? इतना बस मौलाना जर्जीस की तरह 1, 1.5, 2 घंटे की तकरीर नहीं की थी उस लड़की, सच बोल रहा हूं। 28 साल नहीं गुजारे थे उस लड़की ने, सुना सुना कर 28 साल नहीं लगाए थे, सिर्फ इतनी सी बात बोली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का कोड़ा जमीन के ऊपर गिर गया और कहता है जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अरे लौंडी तूने मेरी आंखें खोल दी, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। उसके बाद वहां से निकलता है, रिजाइन देता है कि अब मैं हाकिम नहीं, गवर्नर नहीं, हुक्मरां नहीं, तख्तनशी नहीं, बादशाह नहीं। उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, उलमा की सोहबत में, मौलवियों की सोहबत में बैठने लगा और दीन का बहुत बड़ा मुबल्लिग और बहुत बड़ा दाई बन गया। मेरे भाइयों, उसने गुमनामी की जिंदगी गुजार ली और उसने बादशाहत को ठोकर मार दी। सिर्फ उस लौंडी के एक वर्ड ने उसको हुकूमत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, अगर जिंदगी के अंदर, अगर हमारी फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी, एक वर्ड काफी होता अपने आप को सुधारने के लिए। यहाँ तो 28 साल की जिंदगी गुजर गई लेकिन हम वही के वही हैं और हमारे कान भी सुन सुनकर पक चुके हैं लेकिन कोई एहसास नहीं होता। अभी तकरीर खत्म करूंगा, देखिएगा तकरीर खत्म करते ही कुछ मन चले आएंगे और पास में खड़े होकर सेल्फी लेंगे। हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक। मौलाना जर्जीस को अपने साथ कैद कर लिया, इनको सीधे जन्नत मिल गई। मेरे भाइयों, ये हदीस होते हुए भी कि इन्ना शद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसब्बिरून, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचेगा, जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा, जो दुनिया में फोटो लेगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल नाजायज़ है। ये वीडियो बन रही है, तकरीर पूरी दुनिया सुने इस हद तक ठीक, लेकिन बिना किसी जरूरत के किसी की सेल्फी लेना, अपने मोबाइल में कैद करना, ये पहले भी हराम था, आज भी हराम है और क़यामत की सुबह तक हराम रहेगा। कौन है जो इसको जायज कह दे? लेकिन इस हदीस के सुनने के बावजूद भी जब 28 साल से फर्क नहीं पड़ा तो आज क्या फर्क पड़ेगा? आज क्या फर्क पड़ेगा? किस लिए होते हैं ये जलसे? मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे भाइयों,
جو ہم پہلے تھے وہیں آج بھی ہم کھڑے ہیں. ایک تجربے کی بات بتائی ہے. میری تو صرف 28 سال کی زندگی تقریروں میں گزری ہے. جن لوگوں نے 50 سالیں گزار دی ہیں ان علماء سے پوچھو بیچاروں سے, ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب یہ سارا منظر دیکھتے ہو. ایک جملہ کافی ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہے, اصلاح کرنا چاہے تو ایک ورڈ کافی ہے.